Okay. Good morning, dear students. Since last two class, we were explaining the different concept of genetic engineering. Already we have explained the structure of PBR 322. Then, what is the importance of PBR 322 vectors? And most importantly, screening of recombinant. Identification of recombinant and non-recombinant, that would be called by the name screening. ಈ ವರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕೋ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. Not only with respect to biotechnology we are talking in any extent. Whatever the language, wherever you are finding those processes, ultimately, if you observe the term screening means it is identification. With respect to biotechnology, what is screening ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whether the plasmid consisting our gene of interest or not. That identification will be called by the name screening. In the last video, we have two different methods. Both the methods were used for same purpose. That is different. But both the methods what we have used to identify whether the plasmid is consisting our gene of interest or plasmid without our gene of interest. ಈ gene of interest ಅಥವಾ interest ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. gene of interest ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, desired DNA ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ just it is insert ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ plasmid with insert ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು? plasmid with our gene of interest ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ insert ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ NCERT ಲಿ. whether the plasmid consisting an insert ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ insert ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. with insert ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is nothing but it is nothing but gene of interest, otherwise plasmid with desired DNA ಅಂತ ಅರ್ಥ. an insert ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ plasmid with an insert ಅಂತಂದ್ರೆ plasmid with DNA ಅಂತ ಅರ್ಥ. next, as I have told yesterday itself, agrobacterium mediated gene transfer ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. agrobacterium tumefaciens, it is the name of the bacteria. By using this particular bacteria, how genes can be transferred into plant cell? That is the question, and most important 3 marks question 2. Explain briefly about gene transfer method by using agrobacterium. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟನೇ. agrobacterium ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. as we told earlier itself, which is an example for soil bacteria, that means usually that would be present in case of soil itself. Then usually if this particular bacteria, agrobacterium tumefaciens, if they infect any of the plants, they will form tumors in case of those plants, and the disease which would be named for that was crown gall disease ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು agrobacterium, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? agrobacterium tumefaciens. if they have infected any of the plants, they will induce the formation of tumor. At the end of the class, we will show the photo of that tumor, how exactly it would be. Let us consider this is the stem. This particular stem, it was infected because of agrobacterium tumefaciens. If there would be infection, there would be formation of tumor-like structure. The disease which is characterized by the formation of tumors due to agrobacterium tumefaciens, that disease will be called by the name crown gall disease ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಉತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೆಡ್ಡೆ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ? agrobacterium tumefaciens. ಡಿಸೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is the name of the disease caused by agrobacterium tumefaciens, which is characterized by the formation of tumors. ಸರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದಾವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ as we know that the number of bacteria already they were discovered
varieties of bacteria that we know. But why this particular bacteria, if they have infected, there will be formation of tumor? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತರದ್ದು ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಅದು. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದಾವೆ. ಝಾಂಟೋಮೋನಸ್ ಸಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ within its cytoplasm they are having a plasmid called by the name TI plasmid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದರೊಳಗಡೆ? within the cytoplasm of Agrobacterium tumefaciens. ಸರ್, ಇದೇನಿದು TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. presence of tumor inducing plasmid within the cytoplasm of Agrobacterium tumefaciens. That is the reason behind the formation of tumors in case of plants. Plasmid idre tumor barutte anta artha alla. TI plasmid irodrindaಲೆ tumor formation ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸರ್, TI plasmid idre ಯಾಕೆ tumor formation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this TI plasmid, if you observe the structure of TI plasmid like this, ಇದು TI plasmid ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ TI plasmid ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 30 kb ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇದು TI plasmid. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು tDNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ tDNA ಇದು? It is of 30 kb. What is tDNA? It is a part present within TI plasmid. Just it is of 30 kb in length. TI plasmid ಇಂದ tumor formation ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ, but all the region of TI plasmid which is not at all responsible for formation of tumor, but this particular region of the TI plasmid only responsible for the formation of tumor. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ Agrobacterium tumefaciens ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, Agrobacterium ಅಲ್ಲಿ TI plasmid ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ all the region of TI plasmid is not responsible for formation of tumor. One particular sequence of the DNA which is of 30 kb length, so called by the name tDNA. That is the reason behind the formation of tumor. ಅಲ್ಲಿಗೆ Agrobacterium ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Agrobacterium ಅಲ್ಲಿ TI plasmid ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ tDNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಅದು 30 kb ಇರಬಹುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಏನ್ ಲಾಭ? Agrobacterium ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ Agrobacterium ಅಲ್ಲಿ tDNA ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ? Why Agrobacterium require the formation of tumor? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because of presence of tDNA in their TI plasmid. Once they have infected the plant cells, they will start producing the tumor. The formation of tumor is required for Agrobacterium tumefaciens to synthesize some chemicals that is needed for them. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Agrobacterium tumefaciens. If that particular bacteria, if they want to survive within those plant cells, they need to be synthesize the tumors. Once tumors are produced inside the tumor cells, there would be some chemicals. Those chemicals are needed by this particular bacteria. ನೋಡಿ, ನೀವಾಗಲಿ, ನಾವಾಗಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್. ಹೌದಾ? Agrobacterium ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಸೆ. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎನ್ಎ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜೀನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮೆಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮೆಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು ಏನಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ, ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಜೀನ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ, ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟಿಡಿಎನ್ಎ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟಿಡಿಎನ್ಎ ರೀಜನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ, we are having restriction enzyme, by using that we can cut this. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I can introduce my gene of interest. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಟಿಡಿಎನ್ಎ. ಟಿಡಿಎನ್ಎ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಡಿಎನ್ಎ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಇದು ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಡಿಎನ್ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Instead of that, which is having our gene, I will allow this agrobacterium to infect that plant. Rice plant ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ this time they can't induce the formation of tumor because that was not having TDNA. Instead of that, which is having our gene of interest. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ into plant cell. Now successfully we have introduced our gene of interest into plant cells by using the same vector. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನೇ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆ ಟಿಡಿಎನ್ಎ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. by using restriction enzyme. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ, ಸ್ಲೈಗೇಸಸ್. ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟಿಡಿಎನ್ಎ, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಟಿಡಿಎನ್ಎ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಳು ಹಾಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾರದು, ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, next after completion of this, next we need to go for competent host ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. So before explaining this, in book ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್
ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಈಗ ಬೇಡ. ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ. ಕರೋನಾ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾನು ಕೋವಿಡ್-19 ಅಲ್ವಾ. ವೈರಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, that virus also it is a pathogenic itself. It is a disease causing virus. Even a disease causing a virus can be used for transfer of gene from one cell to another cell. Actually virus ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೈರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡಬಹುದು. ವೈರಸ್ ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್. ಬಟ್ ಹೌ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ವೆಕ್ಟರ್, ಹೋಸ್ಟಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾರು, ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The gene which is selected from which organism, that will be considered as choice organism. In this example, which one is said to be choice organism? Human being itself, because I have already decided to transfer the gene from human being itself. It will be transferred into a bacterial cell, which is the host now, bacteria. Sir, vector adinu bittidu plasmid tagondre plasmid, bere tagondre bere. But without a vector, directly genes cannot be transferred. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ E. coli as a bacterial cell that will be used as a host. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು, whatever the technique that's supposed to be followed to construct a new DNA that I have done. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ, ಆ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. that gene was transferred already into a vector. now this is called by the name recombinant plasmid. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. okay fine, gene I have isolated, it was successfully transferred into a plasmid. Recombinant plasmid is ready. now only one step is away from the process. This recombinant plasmid is to be transferred into host cell, which is E. coli. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಜಲ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರಲ್ಲ. whether they will allow those new gene from some other organism directly inside the structure of them? no. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. cell membrane of the cell will not allow those newly transferred gene inside of them. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀನ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, ರಿಕಮೆಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಬಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಡೋರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ಯು, all the writing material and study material that is there with you, but you are outside and I am inside. I am not at all allowing you to enter within the classroom. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ? if I open the door, ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, you need to make that host cell to receive the new DNA. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ನ್ಯೂ DNA, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡಿಎನ್ಎ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ದ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If you give those treatment only, they will give the way for the entry of new DNA into them. ಸರ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡಿಎನ್ಎ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೇ ಸೆಲ್, ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್? ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಪೋಸೋ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, within which host cell will be kept. Host cell ಯಾವುದು? The cell which will be receiving the new DNA. Those cells were kept within cold calcium chloride solution. ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ later host cells are to be taken outside and it should be kept for heat shock at 42 degrees centigrade. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ತರ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವನ್ನ? ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Within this ice crystal, host cells will be transferred. First host cells were kept within cold calcium chloride. Then it was subjected for the heat of 42 degrees centigrade. Again it was placed within cold ice crystal. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? cold, heat, cold. ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂರು ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೀಟ್ ಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ and there would be creation of small minute pores on the surface of the cell membrane through that DNA can enter inside the cell. This is called by the chemical method of entry of DNA within the cell. ಹೆಂಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹೀಟ್ ಗೆ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ allow the entry of DNA within the cell. This is called by the name cold calcium chloride method of gene transfer. Name the different method through which gene can be transferred into the cell. Chemical method ಅಂತ ಬರೋದು. chemical method ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? host cells are to be kept within cold calcium chloride solution. It is to be transferred. It is to be subjected to height shock above 42 degrees centigrade. Again, host cells are to be kept within ice crystal. This alternative cold, heat, and cold conditions will make destabilization of the cell membrane. Pores would be created through that DNA can be entered inside the cell. This is called by the name cold calcium chloride method. Correct? Here. ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಳೋದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಏನು ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅದು. ಸರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು
ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ DNA ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is possible to use micro injection technique that only for animal cells. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು DNA ಇದೆ. DNA ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ DNA ನ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Micropipette or micro syringe which will be taken, it will be having our gene of interest. DNA ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, within which I will be taking the DNA which is supposed to be transferred. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ DNA. ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the host cell, here it is animal cell, that will be held firmly by using holding pipette ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is done by the holding pipette. By using this, the corresponding cell, that means host cells to which gene is to be transferred, that will be held firmly, and by using micropipette, gene will be introduced directly inside the nucleus of the cell. This is called by the name micro injection. What is micro injection ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Method of gene transfer to the animal cells. Here the host animal cells will be fixed firmly by using holding the pipette. By using micropipette, DNA will be directly introduced within the nucleus of the animal cell. This is called by the name micro injection. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಸರು. ಜೀನ್ ಗನ್, ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. Our intention is to explain how genes can be transferred into a targeted cells. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದ್ರ ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಟಿಡಿಎನ್ಎ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅವರ್ ಜೀನ್. ಹೌದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟು, ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು. ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. So still one method is there that will be explained in next class.